फौज ने लिया 5 जवानों की शहादत का बदला। 5 अतवादी किते ढेर। वादी दे विच पिछले 30 घंटिया दे विच 5 एनकाउंटर। हुण बच्चों भी जल्द लगेगी वैक्सीन। एक्सपर्ट कमेटी ने कोवैक्सीन दी मंजूरी। हुण डीसीजीआई तो हरी झंडी का इंतजार। महंगे तेल ते केंद्रीय पेट्रोलियम राज मंत्री रामेश्वर तेली का अजीब तर्क। बोले पेट्रोल महंगा क्योंकि वैक्सीन है फ्री, नहीं तो फ्री वैक्सीन के लिए कित्थों आएगा पैसा। और रणजीत मर्डर केस दे विच थोड़ी देर दे विच होवेगा सजा दा ऐलान। पंचकुला दी सीबीआई कोर्ट दी विच सुनवाई जारी। राम रहीम सुनारिया जेल तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हो रहे पेश। थोड़ी देर के विच अमृतसर एयरपोर्ट पहुंचणगे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल। गुरदासपुर च मरहूम लीडर सेवा सिंह सेखवां के परिवार नाल करनगे मुलाकात। शाम नूं जलंधर के देवी तलाब मंदिर दे विच होणगे नतमस्तक। लखीमपुर खीरी दे विच किसानां दी याद दे विच मनाया जा रहा समृद्धि दिवस। देश भर तो पहुंच रहे किसान। लखीमपुर कांड के मुलजम अंकित दास ने लखीमपुर कोर्ट दे विच पाई सरेंडर की अर्जी। कोर्ट ने लखीमपुर पुलिस तो मंगी रिपोर्ट। अंकित दास का ड्राइवर हो चुका है गिरफ्तार। शिलांग दे विच सिखां दी कॉलोनी हटाउण दा फैसला वापस लैण दे मूड दे विच नहीं सरकार। मेघालय के मुख्यमंत्री बोले सरकार दे कोल है जमीन का मालकाना हक। कानून मुताबक कर रहे हैं कार्रवाई। लोगों की रिहाइश का भी इंतजाम करन दा दिता भरोसा। सत श्री अकाल, स्वागत है। गौरव शुक्ला मैं हाँ तुहाडे नाल ते इस बुलेटिन का आगाज सब तो पहला गल वादी दी, जम्मू कश्मीर दी एनकाउंटर्स दी। पिछले 30 घंटिया दे विच 5 एनकाउंटर होए ने ते इस सब दे विचाले जो असीं जाणदे हां कि 5 देश के जवान शहीद होए ने। पर दूजे पासे एक्शन देश के जवानों का दहशतगर्दां दे उत्ते भी जारी है। जी हाँ, वड्डी खबर के नाल शुरुआत करन जा रहे हैं। सर्दियां शुरू होने तो पहला ही दहशतगर्दां दे वल्लों घुसपैठ तेज कर दी गई है। भारतीय फौज के वल्लों भी तकड़ा जवाब दिता जा रहा है। इसका अंदाजा इस गल तो लगाया जा सकता है कि 30 घंटे के अंदर 5 एनकाउंटर हो चुके हैं। एनकाउंटर नंबर 1 अनंतनाग दे विच होया, एक दहशतगर्द उत्थे ढेर कर दिता गया। दूजा एनकाउंटर बांदीपुर दे विच होया जिथे दहशतगर्द इम्तियाज दार ढेर कर दिता गया। इम्तियाज ने नागरिकों को निशाना बनाया सी। एनकाउंटर नंबर 3 का असीं जिक्र करिए तो शोपियां च टीआरएफ के 3 दहशतगर्द मार मुकाए गए ने। एनकाउंटर नंबर 4 का मैं जिक्र करा तो फैरीपोरा दे विच एनकाउंटर जारी है। ते 5वां एनकाउंटर पुंछ राजौरी दे विच जिथे 5 जवान देश के शहीद हो गए, जिन्हां दे विचों 3 पंजाब दे नाल ताल्लुक रखते हैं। वड्डी खबर है क्योंकि जिस तरीके नाल हलचल नजर आ रही है, जो पहला असीं जिक्र किया कि जो सर्दियों का मौसम हुंदा है, जबरदस्त बर्फबारी या फिर जिहड़े इलाकिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੁੰਦ ਪੈਂਦੀ है तो उस सारियां थावां तो इनफिल्ट्रेशन की कोशिश की जाती है। पाकिस्तान तो घुसपैठ होंदी है, हिंदुस्तान दे विच आउंदे ने दहशतगर्द ते फिर सरगर्मियां जिहड़ियां उन्हां दी दहशतगर्द वालियां अतवादी सरगर्मियां उन्हां नूं अंजाम दिंदे ने। तो सर्दियों की दस्तक अजे सिर्फ बहुत ज़्यादा शुरुआत नहीं हुई। बेशक जिहड़ा पहाड़ी इलाका उत्थे शुरुआत हुई होवे, पर दूजे पासे 30 घंटिया दे विच 5 एनकाउंटर। दो चीज़ों वाल इशारा करता है पूरा घटनाक्रम 30 घंटिया 5 एनकाउंटर का। पहला कि देश के जवान पूरे मुस्तैद ने कि किसी भी तरह की कोई हलचल होंदी है या कोई भी नापाक मनसूबे जिहड़े हुंदे ने दहशतगर्दां दे, उन्हां नूं नाकाम करन दे लई पूरी तरह दे नाल अलर्ट ने देश के जवान सुरक्षा एजेंसियां। पर दूजे पासे ये 5 एनकाउंटर इशारा भी कर रहे हैं कि कोई वड्डी साजिश नूं भी अंजाम देण दी फिराक दे विच दहशतगर्द हो सकते हैं। खास तौर पर फैसटिवल सीजन के दौरान पूरे देश के विच, क्योंकि दशहरा नज़दीक है, नवरात्रे चल रहे हैं, दिवाली का त्यौहार नज़दीक है, पूरा 1-1.5 महीना फैसटिवल सीजन हुंदा है। पूरे देश के विच बहुत भीड़ हुंदी है बाज़ारां दे विच ते हर बार जरूर जिहड़ा इस दे उत्ते सुरक्षा एजेंसियां की नज़र होंदी है कि दहशतगर्द कोई अजिही घटना नूं अंजाम ना देण जिस दे नाल कोई माहौल खराब होवे या कोई नुकसान होवे। खैर 30 घंटिया के 5 एनकाउंटर का असीं लगातार जिक्र कर रहे हैं। असीं पूरा तफसील दे नाल इस दे उत्ते गलबात करने की भी कोशिश करांगे कि आखिर इसके की मायने कड्ढे जाण, किस तरह का माहौल है 30 घंटिया के विच। जेकर इस तरीके नाल दहशतगर्द सरगर्म नजर आए ने तो उसके की मायने कड्ढे जा रहे हैं, क्योंकि इस तो पहला कुछ टारगेट भी किया गया सी। जिहड़ियां घट गिणतियां ने जम्मू कश्मीर दे विच उन्हां नूं
ਇੱਕ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜ ਕੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਟੀਚਰਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 10 ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੇ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਿਸ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਰੀਬ 2 ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਯੂਨੀਅਨ ਟੈਰੀਟਰੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਾਅਵੇ ਲਗਾਤਾਰ ਹੀ ਹੋਏ ਨੇ ਕਿ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ, ਪਰ ਪਿਛਲੇ 30 ਘੰਟੇ ਜਾਂ ਪਿਛਲੇ 10 ਦਿਨ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਕੁਝ ਵੱਖਰੀ ਤਸਵੀਰ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਿੱਧਾ ਰੁਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਆਖਿਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਉੱਥੇ ਮਾਹੌਲ ਕੀ ਕੁਝ ਹੈ। ਇਸ ਜਿਹੜੇ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੀ ਮਾਇਨੇ ਕੱਢੇ ਜਾਣ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤੇਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੋਢੀ ਜੀ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇਜਿੰਦਰ ਜੀ, ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਮਾਹੌਲ ਕੀ ਕੁਝ ਹੈ। 30 ਘੰਟਿਆਂ 'ਚ 5 ਇਨਕਾਊਂਟਰਸ, ਦੋਵੇਂ ਪਾਸੇ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅਲਰਟ ਸਾਡੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਜਵਾਨ ਵੀ ਨੇ, ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹਲਚਲ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਗੌਰਵ, ਇੱਕ ਅਪਡੇਟ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਫੇਰੀਪੁਰਾ ਸ਼ੋਪਿਆਂ ਵਿੱਚ ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਵੀ 2 ਆਤੰਕਵਾਦੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਢੇਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਪਿਛਲੇ 30 ਘੰਟੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ 5 ਐਨਕਾਊਂਟਰਸ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਆਤੰਕਵਾਦੀ ਮਾਰੇ ਗਏ ਨੇ ਇਸ ਵਕਤ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 7 ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਆਤੰਕਵਾਦੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਬਾਂਡੀਪੁਰਾ ਦੇ ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਵਿੱਚ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇੱਕ ਆਤੰਕੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਅਨੰਤਨਾਗ ਦੇ ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਵਿੱਚ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। 3 ਆਤੰਕੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਤੁਲਰਾਨ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਹੈਗਾ ਸ਼ੋਪੀਆਂ ਵਿੱਚ, ਉੱਥੇ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸੀ। ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ TRF ਜਿਹੜਾ ਦੀ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਫਰੰਟ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਫਰੰਟਲ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਲਸ਼ਕਰੇ ਤੋਇਬਾ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਐਸੋਸੀਏਟਡ ਸੀ। ਉਹ 3 ਆਤੰਕੀ ਉੱਥੇ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸੀ ਤੇ 2 ਆਤੰਕੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਫੇਰੀਪੁਰਾ ਸ਼ੋਪੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਫਿਲਹਾਲ ਕਾਲ ਆਫ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, 2 ਆਤੰਕਵਾਦੀ ਉੱਥੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਤੇ ਇਹ 4 ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਚੱਲਦੇ ਪਏ ਸੀਗੇ। ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡਾ ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਹੈਗਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਲਓ, ਉਹ ਜੰਮੂ ਦੇ ਰਜੌਰੀ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਕਤ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਕੱਲ ਜਦੋਂ ਸਵੇਰੇ ਦੇ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਮੀ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਸੀਗਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਆਤੰਕੀਆਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਜੰਗਲ ਦੇ ਰਾਸਤੇ ਤੋਂ ਆ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਉਸ ਵਕਤ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ DKG ਡੇਲੀ, ਉੱਥੇ ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਤੰਕੀਆਂ ਦਾ ਅਪਰ ਹੈਂਡ ਸੀਗਾ। ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ 5 ਜਵਾਨ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੈਗੇ, ਇੱਕ ਕੇਰਲਾ ਦਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਜਵਾਨ ਹੈਗੇ, ਉਹ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਇਹ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹਦੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਥੋੜੀ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋ ਗਈ। ਆਤੰਕੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਮੌਕੇ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਚੁੱਕ ਕੇ DKG ਤੋਂ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋ ਕੇ ਉਹ ਲੋਕ ਸ਼ਹਾਦਰਾ ਜਨਰਲ ਏਰੀਆ ਸ਼ਹਾਦਰਾ ਹੈਗਾ ਪੁੰਛ ਰਜੌਰੀ ਵਿੱਚ, ਉੱਥੇ ਆ ਗਏ ਸੀ। ਪਹਿਲੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਕੋਈ 2-3 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਅੱਗੇ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘੇਰਾ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਕੱਲ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਫਾਇਰਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ ਉੱਥੇ। ਉਸ ਫਾਇਰਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਮੀ ਜਵਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਪੈਰ 'ਚ ਗੋਲੀ ਲੱਗੀ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਹਸਪੀਟਲ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹਦੀ ਜੋ ਹਾਲਤ ਹੈ ਸਟੇਬਲ ਹੈਗੀ, ਬਟ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਫਾਇਰਿੰਗ ਰੁਕੀ ਹੋਈ ਹੈ ਰਜੌਰੀ ਵਿੱਚ, ਬਟ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਫੀ ਜੰਗਲ ਵਾਲਾ ਇਲਾਕਾ ਹੈ, ਵਿਜ਼ਿਬਿਲਿਟੀ ਬੜੀ ਲੋ ਹੈਗੀ, ਕੰਨੇ ਪੇੜ ਹੈਗੇ, ਕੰਨੀ ਥਿਕ ਵੈਜੀਟੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਤੇ ਦੇਖਣਾ ਬੜਾ ਡਿਫਿਕਲਟ ਹੈਗਾ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਲੰਬਾ ਖਿੱਚਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੱਲ ਰਾਤ ਨੂੰ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਹਾਲਟ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਪਹਿਲੀ ਲਾਈਟ ਦੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਫਿਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਪੈਸ਼ਲ ਫੋਰਸਿਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆਰਮੀ ਦੇ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਡਿਪਲੋਏ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪੂਰੇ ਏਰੀਆ ਨੂੰ ਕਾਰਡਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੋਇਆ। ਆਰਮੀ ਦੀ ਅੱਗੇ ਆਰਮੀ ਲੀਡ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ। BSF ਸੈਕੰਡ ਲਾਈਨ ਆਫ ਕਾਰਡਨ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀ। ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਨਾਕੇ ਲਾਏ ਹੋਏ ਨੇ ਉਸ ਏਰੀਆ ਤੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆਤੰਕਵਾਦੀ ਹੈਗੇ, ਫਿਲਹਾਲ ਇਨਪੁਟਸ ਹੈਗੇ ਕਿ 4 ਤੋਂ 5 ਆਤੰਕੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ ਉਸ ਏਰੀਆ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਟ੍ਰੈਪ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਵਕਤ ਫਾਇਰਿੰਗ ਰੁਕੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਫਾਇਰਿੰਗ ਸਟਾਰਟ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਬਾਕੀ ਗੱਲ ਰਹੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ, ਲਗਭਗ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ 900 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡਿਟੇਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ। ਇਹ ਡਿਟੈਂਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੈਗੀ, ਮੋਸਟਲੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਇਹ ਈਦਰ ਓਵਰਗਰਾਊਂਡ ਵਰਕਰ ਹੈਗੇ, ਸਹਿਯੋਗੀ ਹੈਗੇ ਆਤੰਕਵਾਦੀਆਂ ਦੇ, ਜਾਂ ਤੇ ਆਪੂ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਔਰ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਐਸੋਸੀਏਟਡ ਹੈਗੇ ਟੈਰਰਿਸਟ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਸ ਨਾਲ, ਵਿੱਚ ਲਸ਼ਕਰੇ ਤੋਇਬਾ, ਜੈਸ਼-ਏ ਮੁਹੰਮਦ, ਅਲ ਬਦਰ, TRF ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਤੰਕੀ ਸੰਗਠਨ ਹੈਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਲੋਕ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਡਿਟੇਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਵਕਤ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ 'ਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਬਟ ਇਹ ਡਿਟੇਨਡ ਹੈਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੁੱਛਤਾਛ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਰੂਟ ਕਾਜ਼ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਸਿਵਿਲੀਅਨਸ ਦੀ ਕਿਲਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਅਨੰਤਨਾਗ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਤੰਕੀ ਮਾਰਾ ਗਿਆ ਜਿਹਨੇ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਸਿਵਿਲੀਅਨ ਜਿਹੜਾ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ, ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਸ੍ਰੀਨਗਰ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਗੋਲਗੱਪੇ ਵੇਚ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਆਤੰਕੀ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਬਾਂਡੀਪੁਰਾ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸੂਮੋ ਡਰਾਈਵਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਦਾ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਆਤੰਕਵਾਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਸ ਆਤੰਕਵਾਦੀ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਦੇ
4 ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਅਰੈਸਟ ਕਰ ਲਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਆਤੰਕੀ ਜਿਹਨੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾਈ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਸ ਵਕਤ ਅਪਰ ਹੈਂਡ ਹੋ ਰਹੀ ਲਏ ਹੋਏ। ਅੱਜ ਵੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਲਗਭਗ 16 ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ NIA ਦੀ ਰੇਡਸ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਹਨ। ਇਹ ਰੇਡਸ ਇਨ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਜਿਹੜੇ ਸਿਵਿਲੀਅਨ ਕਿਲਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਕਾਫੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਦਵਾ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਸੀਗੇ ML ਬਿੰਦਰੂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਹੀ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਗੋਲਗੱਪਾ ਵੈਂਡਰ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਵਿਚਾਰਾ ਹੌਕਰ ਸੀਗਾ, ਗਰੀਬ ਘਰ ਦਾ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦਾ ਸੀ ਬਿਹਾਰ ਤੋਂ, ਉਹਨੂੰ ਆਤੰਕੀਆਂ ਨੇ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਗਰ ਜਿਹੜੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਮੀ ਹੈਗੇ ਉਹ ਇਸ ਵਕਤ ਅਪਰ ਹੈਂਡ ਤੇ ਹੈਗੇ। ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ 7 ਆਤੰਕਵਾਦੀ ਢੇਰ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 30 ਘੰਟੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਹੋਪਫੁਲੀ ਜਿਹੜਾ ਰਜੌਰੀ ਵਿੱਚ ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਵੀ ਜਲਦੀ ਹੀ ਸਰੰਜਾਮ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇਗਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਆਤੰਕੀ ਹੈਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 5 ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਮੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ 5 ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਮੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਆਤੰਕੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਲਦੀ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਜੀ ਗੌਰਵ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤੇਜਿੰਦਰ, ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੇ ਲਈ, ਇਸ ਪੂਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਲਈ, ਇਸ ਤਫਸੀਲ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਲਈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਜੋ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਲੀਅਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਪੂਰਾ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, 30 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਆਲ ਆਊਟ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ NIA ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਰੇਡ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਏਜੰਸੀ 16 ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਕੱਠੇ ਰੇਡ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ। ਖੈਰ, ਜੋ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਪੁੰਛ ਅਤੇ ਰਾਜੌਰੀ ਸੈਕਟਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਆ ਉਹ ਵੀ ਜਲਦ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਅਲਰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੂਰੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ। ਇਸ ਵਕਤ ਜਿਹੜੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਮੀ ਹੈਗੇ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਚਾਂਸ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ NIA ਨੂੰ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲੀ ਜਿਹੜਾ ਸਿਵਿਲੀਅਨ ਕਿਲਿੰਗ ਦਾ ਕੇਸ ਹੈ, ਆਫੀਸ਼ੀਅਲੀ NIA ਨੂੰ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਜੋ ਗਿਣਤੀ ਪਹਿਲਾਂ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਮੁਕਾਏ ਗਏ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਲਾਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 5 ਸੀ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ 2 ਫੌਰੀਪੁਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉੱਥੇ 2 ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਹੋਰ ਢੇਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਯਾਨੀ 30 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 7 ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਢੇਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਇਹਨਾਂ 5 ਐਨਕਾਊਂਟਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਰ ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਵੱਡੀ ਕੀਮਤ ਚੁਕਾਉਣੀ ਪਈ ਹੈ। 5 ਜਵਾਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਨੇ। 3 ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਲੁਕ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਕਪੂਰਥਲਾ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਤੇ ਰੋਪੜ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਗ ਦੀ ਲਹਿਰ ਹੈ। ਸਰਹੱਦ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 3 ਜਵਾਨ ਕੁਰਬਾਨ ਹੋਏ ਨੇ, ਸ਼ਹੀਦ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਤੇ ਗੱਜਣ ਸਿੰਘ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਖਬਰ ਪਹੁੰਚੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਤਮ ਪਸ ਰਿਹਾ, ਰੋ ਰੋ ਕੇ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਤਕਰੀਬਨ ਬਹੁਤ ਹੀ ਯੰਗ ਏਜ ਦੇ ਸੀ। ਗੱਜਣ ਸਿੰਘ ਸਿਰਫ 27 ਸਾਲ ਦੇ ਸਨ। 7 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਝੰਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਪੂਰਾ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਵਾਪਰਿਆ ਹੈ। 3 ਜਵਾਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਹੋਏ ਨੇ। ਟੋਟਲ 5 ਜਵਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਨੇ। ਇੱਕ ਯੂਪੀ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਯੂਪੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਇੱਕ ਕੇਰਲਾ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤੈਨਾਤੀ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਅੱਜ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇਹਾਂ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਗੀਆਂ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਹਿਣਾ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਪਰਿਵਾਰ ਚ ਬੰਦਾ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਪਾਲਦਾ ਤਾ। ਬਾਕੀ ਗਰੀਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਾਈਮ ਕੱਢਿਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅਫਸਰ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਚੱਲਦਾ 20 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਜੀ। ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਬਾਪੂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਪਰ ਨਿਰਭਰਤਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵੀ ਕੋਈ ਖਾਸ ਹੈ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਸਿਰਫ 2 ਕਿੱਲੇ ਹੈ। ਦੁੱਖ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਪਿੱਛੇ ਬੈਠੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹ ਕੀ ਜਾਣਦੇ ਆ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਕੀਮਤ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਠੰਡਾ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ, ਪੁੱਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ। ਇਹ ਕੀਮਤਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਪੈਸਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੋਲਦੇ ਆ ਪੁੱਤਾਂ ਨੂੰ,
ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜ ਕੇ ਦੇਖਣਾ, ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸਭ ਕੁਝ ਵੇਚ ਕੇ ਦੇ ਦੇਵਾਂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਸਾਡਾ ਬ੍ਰਦਰ ਜੋ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਗਿਆ, ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਲੱਕ ਟੁੱਟ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਨੂੰ ਮਾਣ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦਾ, ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਨਾਂ ਉੱਚਾ ਕਰ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਫੌਜੀ ਪਿਛੋਕੜ ਹੈ, ਅਕਸਰ ਇਹ ਇਲਾਕਾ ਫੌਜੀਆਂ ਲਈ ਜਾਣਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜਦੋਂ ਹਾਦਸੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਵਾਸਤੇ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ? ਇਹ ਜੀ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ, ਕਿ ਇੰਨੇ ਬਹਾਦਰੀਆਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਜਸਵਿੰਦਰ ਦੇ ਭਰਾ ਜਿਹੜੇ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਰਜਿੰਦਰ ਜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਬੜੀ ਦੁਖਦਾਈ ਖਬਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਫੌਜੀ ਜਾਂ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਚਲੇ ਜਾਣਾ, ਸ਼ਹਾਦਤ, ਲੇਕਿਨ ਕੀ ਕਹੋਗੇ, ਇੱਕ ਮਾਣ ਵੀ ਹੋਏਗਾ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਬ੍ਰਦਰ ਨਾਇਬ ਸੂਬੇਦਾਰ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੋ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਖਾਤਰ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪਾ ਗਿਆ, ਇਹ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੁੱਖ ਵਾਲੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਸਤੇ। ਬਾਕੀ ਸਾਡਾ ਮਾਣ ਵੀ ਬਹੁਤ, ਸਾਡਾ ਸੀਨਾ ਚੌੜਾ ਕਰ ਗਏ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਵਾਸਤੇ, ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਵਾਸਤੇ, ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡਾ ਨਾਂ ਉੱਚਾ ਕਰ ਗਏ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪਾ ਕੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਫੌਜ ਸੀਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਫੌਜ ਸੀਗੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਹੋਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਗੱਲ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੌਜ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਔਰ ਕਿਹੜੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਸਨ? ਉਹ 18 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਹੋ ਗਏ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਹੁਣ 22 ਸਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਵਿਸ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ। ਆਖਰੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ, ਫੈਮਿਲੀ 'ਚ ਕੌਣ ਕੌਣ ਨੇ? ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਆਪਣੀ ਵਾਈਫ ਤੇ 2 ਬੱਚੇ, ਮਦਰ, ਬ੍ਰਦਰ ਤੇ ਆਪਣੀ ਭਰਜਾਈ ਤੇ 3 ਬੱਚੇ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਜੁਆਇੰਟ ਫੈਮਿਲੀ ਸੀ। ਇੱਕ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ, ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਸੀਗਾ ਸ਼ਹਾਦਤ, ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਭਰਾ ਨੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਜਾਮ ਪੀ ਲਿਆ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਅਜੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਫੌਜੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹਜੇ ਤੱਕ ਪੂਰਾ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਸਾਡੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਫਸਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੈਨੂੰ ਗਾਈਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਜੇ ਥੋੜਾ ਕੰਟਰੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ ਲੰਮਾ ਹੈ ਹਜੇ ਸੰਸਕਾਰ ਤੱਕ ਦਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਵਿੱਚ ਰੱਖ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀਆਂ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇਹਾਂ ਪਹੁੰਚਣਗੀਆਂ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੱਦੀ ਪਿੰਡ, ਜਿੱਥੇ ਪੂਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਨਮਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਦੇ ਲਈ ਨੌਕਰੀ ਅਤੇ 50-50 ਲੱਖ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਮਦਦ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਰੁਕ ਰਹੇ ਹਾਂ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਦੇ ਲਈ, ਵਾਪਸ ਆਵਾਂਗੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ।